स्वराज पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत। आज आम देखा वीडियो रे केमती आम डिजिटल स्किल निजे शिखी आमर माने इनकम को आम तीन टा सोर्स रु आम इनकम आमर स्टार्ट करि परिबा बा डिजिटल मार्केटिंग शिखी केमती आम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आम जीवन रे आम क्रिएट करि परिबा ता विषय रे आम ए वीडियो रे देखिबा। नमस्कार, मो ना हूँ बुल्लु दास। मुझे डिजिटल स्वराज रचयिता। बर्तमान आम स्टेप बाय स्टेप देखिबा हाउ कैन वी मेक ट्रिपल इनकम मिनिमम इन आवर लाइफ यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बर्तमान आम स्टेप बाय स्टेप देखिबा। वर्तमान दुनिया रे दिन को दिन वर्ल्ड रो माने सब जिनस परिवर्तन होबार लगी। ओके, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर। ओके, एंड डिग्री आर लुजिंग जॉब। जिते डिग्री हेले भी आपन को जॉब मिलवा बहुत कष्टकर। ओके, जॉब सिक्योरिटी बहुत कम। ओके, बट गोटे थिंग वर्तमान पॉसिबल जदि आपन डिजिटली आपन नॉलेजियस होचंती। ओके, एनी 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 गोटे फील्ड रे हो आपन जदि डिजिटली नॉलेजियस होचंती आपन आपनकर घरे रही मध्य इनकम करिया स्टार्ट करि परिबे। आम देखिबा केमती 2026 रे आपण आपणकर इनकम को 3 गुणा बढ़ाई पारिबे बा एमएसआई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपणक जीवन रे आपण केमती काहींकी डिजिटल मार्केटिंग एते इंपोर्टेंट है 2026 मसीह रे आम जदे चिंता करिबा कंसीडर करिबा ताले आम जानि परिबा माने एआई जो आसीगला आमर से जेते सब कंटेंट राइटर थिले बा जेते तामाने नुह सेमानकर जॉब लूज होईची, किंतु बहुत सारा कंपनी इजिली एआई यूज करी सेमानकर जोटा अति सहज कंटेंट सेगुड़ा क्रिएट कर पारले। ओके, तो सैलरी आउ हाइक दबा पे कंपनी चाहिए कारण जो माने भी एग्जिस्टिंग अच्छी से रखी केमते मिनिमम सैलरी रे से कंपनी रे काम करेबे सेटा से लक्ष्य रहला। और ट्रेडिशनल जिते भी पाथ थिला प्राय सेगुड़ा दिन को दिन तार वैल्यू कम हबार लगी। आम जिते सब ट्रेडिशनल पाथ देकी जाउथले सेगुड़ा आज जदे कहिया मु सेम जिंस करिवि आउ ग्रोथ करिवि सेटा इम्पॉसिबल। से माने डिजिटल मार्केटिंग 2026 रे एते इम्पोर्टेंट हो जाइए। आजिकल समस्ते आपण जहाँ को भी देखिबे से माने डिजिटली पूरा एक्टिव। नेता हुअन्ति, मंत्री हुअन्तु, प्राइम मिनिस्टर हुअन्तु, एनी कंपनी हो एनी ब्रांड हो आपण देखिए समस्ते डिजिटली पूरा एक्टिव। आमे जदि डिजिटली एक्टिव न हवा आमे कोठी ना कोठी निहाती भाबरे पछरे रहि जिबा। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ 5ଟା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଶିଖିକି 2026 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MSI ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏବଂ ତାର କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ମିନିମମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସାଲେରୀ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲାଣି माने दर दाम वृद्धि हेलाणी आमे जदि गोटे लिमिटेड सैलरी भितर रही जाउछे आमे आम फैमिली को हो निज को हो सेतिकी कंफर्टेबल जीवन दे परिबानी जेतिकी आमे चाहुथिले दबा पई। एटा होछि माने समयर चाहिदा कि आमे केमती निज को निजे अपडेट करेबे एवं नुआ नुआ स्किल शिखिबा एवं ताको इम्प्लीमेंट करी केमती आमे इनकम सोर्स क्रिएट करिबा। आम जते 5टा स्टेप देखिबा, प्रथम स्टेप जोटा हला हमर डिजिटल मार्केटिंग आउ तार ग्रोथ सिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग रु आमे कोन शिखि परिबा एवं सेथिरे केमते आमे ग्रोथ करि परिबा तार जोटा 5टा पॉइंट रु प्रथम पॉइंट हला ताको आमे जदि एक्सप्लेन करिबा। प्रथम पॉइंट हमर जोटा हला डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ सिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ सिस्टम कहले डिजिटल मार्केटिंग आमे जदि शिखिबा हाउ टू कलेक्ट लीड आमे केमते कलेक्ट करि परिबा, कारण प्रति बिजनेस रो जेते सब दुनिया रे बिजनेस अछि से बिजनेस ग्रोथ रो मुख्य हला लीड। आम पाखक जिते कस्टमर आसवे ना आमर सेल बढ़िबो, जिते कस्टमर आसवे ताको ही लीड कह जाए। आमर भिजिबिलिटी जिते बढ़िला माने जिते आजिकल सोशल मीडिया रो जुग समस्त हाथ रे फोन सेते आमर भिजिबिलिटी बढ़िया दरकार। लोक आमको डेली जदि देखुछंती लोकंकर ट्रस्ट आसीबो। आपनक ब्रांड को लोक जो देखुना किए विश्वास करियो। आपनकर ब्रांड बहुत पुराना हेता किंतु लोक ताको जदि डेली देखुना ताले आपनकर
କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିଥିଲି, ଲୋକ ଏମିତି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଭିଜିବିଲିଟି ଦରକାର। ଆଉ ଭିଜିବିଲିଟି ଖାଲି କଲେ ହବନି, ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ସେଥିରେ ବାଏ ନାଉ, କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍, ପରଚେଜ୍ ନାଉ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଥିବ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ, ୱାନ୍ସ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଆମେ ଇନକମ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିପଲ୍ କରିବା, ଆମେ ଶିଖିବା ହାଉ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଲିଡ୍, ଓକେ, କେମିତି ଭିଜିବିଲିଟି ଆମର ବଢ଼ିବ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାଇ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛେ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ବି କିଣୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେ କମ୍ପାନୀର ଭଲ କି ନାହିଁ। ଏନି କମ୍ପାନୀ, ଯେତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବି ଆସୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ବି ଡିଜିଟାଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋର କୋର୍ସ ସେଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କୋର୍ସଟା ସେଲ୍ କରୁଛି। ମୋର କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ରେଫର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ବେସିକ୍ କୋର୍ସରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଯାହା କୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ, ଏଆଇ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ, ଏତେ ହେଲ୍ପ ନଥିଲା ଏଆଇର। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମର କୋର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିପାରିବା। ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ରିଟେନସନ୍ କେମିତି ଆମେ ରଖିପାରିବା ଆମ ଉପରେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମର ଅଥରିଟି ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଲି, ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାକୁ ଲୋକ କେମିତି ବିଲିଭ୍ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଅଥରିଟି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି, ମୋର ପୋଜିସନିଂ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି, ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖି ଆମେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମର ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ଦଳ। କେମିତି କହୁଛି, ତାର ଏତେ ମେମ୍ବରସିପ୍, ଆମର ଅମ୍ବାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଏନି କମ୍ପାନୀର ଏତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିର ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ। କମ୍ୟୁନିଟି ମିନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସପୋଜ ରହୁଛେ, ମୋ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି। ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସରେ କେତେ ଲୋକ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି। ସେ କମ୍ୟୁନିଟିଟା ଯାହାର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ସେତେ ଆଜିକାଲି ସେତେ ଧନୀ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ପାଖରେ ସପୋଜ 50,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କୋର୍ସଟେ ସେମାନେ ଯଦି ନେଲେ, ସେଥିରୁ ତ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମୋର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବେ, ସୁପର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବେ। ସେଇଟା ମୋର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ହେଲା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଆସିବେ, ମୋର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଯେଉଁଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍, ତ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କୋର୍ସ ନେବେ। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟିର ବହୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା କେମିତି କରିବା, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି କରାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ଶିଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
କାରଣ କମ୍ୟୁନିଟି ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍କେଲ୍ କରିବା। ଖାଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହବନି, କମ୍ୟୁନିଟି କି ବି ସ୍କେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୋର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବି ସେଲ୍ କରିକି ତାର କମିଶନ ବି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ସପୋଜ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ 5000, ସପୋଜ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ସେ କୋର୍ସଟାକୁ କାହାକୁ ରେଫର କରିକି ଦେଲା, ସେ ତ 30% 40% ଯାହାର ବି ଯେଉଁ କୋର୍ସର ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେ ଆଜ ଏ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ସେଥିପାଇଁ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଆଇ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏଆଇ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସବୁଠି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଆଇ ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେବ। ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ଏତେ ସବୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଆଇ ର ହେଲ୍ପ ନେଲେ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହଉ, ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜ୍ ହଉ, ଇମେଜ କ୍ରିଏସନ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କଲର୍ ଦେବେ, ମାନେ କୋଉ ଲେଟର ଲେଖିବେ, ହେଡିଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଆଇ ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିପଲି କହିବ। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଫଟାଫଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ କୋଉ କଲର ଦେବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ କି ଏଇ କଲରରେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଆପଣ ଏହା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଆମର କାମକୁ ସବୁ ଆସାନ କରିଦେଉଛି। ଆମର ୱାର୍କ ମାନେ ବହୁତ ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍କେଲ୍ କରିପାରିବା ୟୁଜିଂ ଡିଜିଟାଲ ପାୱାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତଳେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ 1-to-1 କଥା ହେଇପାରିବେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କୋର୍ସ ବି ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, ଆଡ୍ସ ରନ୍ କରିପାରିବେ, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଡିଜିଟାଲରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣ କୋର୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏନି ୱାନ୍ ଶିଖିପାରିବେ, ଏଇଟା କିଏ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ନିଜେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ବିଜନେସ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ 2022 ପୂର୍ବରୁ ମୋର 3ଟା ବିଜନେସ୍, 3ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବନାଉଥିଲି। ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ନଥାଏ, ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଟଙ୍କାକର ବିଜନେସ୍ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ 50,000 ପର ଇୟର ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି କ୍ରିଏଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ 2 ଲାକ୍ଷ ସେଭ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ନିଜେ ଆଡ୍ସ ରନ୍ କରୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇବାଟା କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ, 2 ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ ବନାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପୁରା ଖାଲି ୱେବସାଇଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ୱେବସାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକେ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଏସିଓ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହାର ହେଲ୍ପରେ ମୁଁ ମୋର୍ ଦାନ୍ 20 ଲାକ୍ସର ରେଭେନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ମୋ ବିଜନେସ୍ରୁ ୟୁଜିଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ। ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଆଡ଼ୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ବିଜନେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲିଭର କରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ପସିବୁଲ ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାହାର କିଛି କଷ୍ଟମର ବାହାର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲ ଜାଣନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ହାଇ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଏସିଓ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କିଛି କରିନଥିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ନିଜର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ 1-to-1 ବା ଆମର ଅପକମିଂ ୱେବିନାରରେ ଆସି ଶିଖନ୍ତୁ
କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।